In the business world, the cloud is changing how and where people work. Providing access to business applications on the web has quickly become the new normal. You need to ensure that your website is available at all times, even during peak demand. While adding servers can help address capacity concerns, it can't address a server failure. And what if your entire server farm goes down? Then what? You need Citrix NetScaler to ensure 100% uptime and availability for all of your critical applications and services. NetScaler is an application delivery controller, or ADC, that provides load balancing and monitoring for your web and application servers. Load balancing distributes high-traffic user requests across a cluster of available servers. Since NetScaler employs advanced health monitoring tools to gauge a server's health, you can be assured that users will always be able to connect to your site. In instances where an entire server farm or data center goes down, NetScaler's global server load balancing will seamlessly redirect traffic to an entirely different data center that can support incoming user requests. NetScaler can also serve as a content switch, where it determines context-specific information from packet headers and then directs users to a specific server based on policies you create. For example, NetScaler can determine which region or country a user is connecting from and automatically route that user to a server that's already localized in that user's language. How's that for customer experience? Load balancing and monitoring are just a few of the features that NetScaler offers to keep your business up and running. There's so much more it can offer to improve the performance, scalability, and security of your organization. Contact Citrix today to find out more about NetScaler and how it could transform the way you do business. 2019년 첫 쉐어다이트 라이브 시작하겠습니다. 회원 여러분 안녕하세요. 쉐어다이트 라이브 11번째 방송, 오늘은 시트릭스 넷스케일러 ADC라는 주제로 방송을 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘 발표자분을 소개를 해드릴게요. 다우데이터의 권용욱 과장님을 소개합니다. 박수 부탁드립니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 다우데이터 권용욱 과장입니다. 저는 다우데이터에서 스마트복 사업팀에 근무 중에 있고요. 시트릭스사의 네트워크 솔루션 제품군을 맡아 SE로 활동하고 있습니다. 오늘 저와 함께 유익한 시간 되셨으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다, 과장님. 먼저 기업 IT 인프라에서 네트워크가 어떤 역할을 하는지 좀 궁금하실 것 같아요. 그 부분에 대해서 간단하게 좀 언급을 해주시면 좋을 것 같습니다. 네. 기업 IT 인프라에서 네트워크 역할이 굉장히 중요한 부분인데요. 네트워크 역할은 연결, 다 알고 계시면 소셜 네트워크처럼 연결이고요. 거미줄처럼 막 이렇게 얽히고 섞인 거죠. 네네. 그 사람 몸에 비유하면 이렇게 혈관이라고 좀 또 얘기를 할 수 있을 것 같아요. 저희가 생각했을 때 IT 인프라의 그 네트워크라는 거는 당연히 있어야 되는 건데, 기본적인 요소라고 네, 할 수 그렇죠. 있죠. 기본적인 요소인데 그게 잠깐이라도 안 되면은 기업 이미지라든가 서비스 운영하는 데서 되게 심각한 타격을 받거든요. 그래서 어떻게 보면 되게 당연한 건데 굉장히 중요한 거이기도 한 부분이 네트워크라고 생각이 됩니다. 우리 몸의 혈관으로 이제 비유를 하셨는데, 네네. 우리 몸에서도 혈관이 어느 한 부분이 막히면 몸의 전체적인 장기에 뭔가 문제가 생기잖아요. 네, 근데 그 맞습니다. 장기가 되게 심각한 문제로 이어질 수 있는데, 네. 기업 IT 인프라에서도 네트워크가 그런 혈관처럼 어느 한 부분에 조그만 장애가 발생하게 되면은 기업 인프라에서 제공하는 모든 서비스들에 아주 심대한 영향을 끼칠 수 있는 그런 거라고 보면 되겠네요. 네, 맞습니다. 네, 알겠습니다. 그러면 본격적으로 한번 진행을 해보죠. 자, 오늘 목차가 지금 보시는 것처럼 시트릭스 ADC 제품 개요부터 구성 방안 이렇게 되어 있는데, 오늘 참가하신 분들이 전산 담당자분들이시거든요. 이 전산 담당자분들이 네트워크 관점에서 주로 어떤 업무를 하실까요? 네트워크 입장에서 그 인프라 운영하면 굉장히 아까 혈관이라든가 이런 네. 예를 들어도 되게 중요한 거거든요. 네네. 단절이 있으면 안 되거든요. 그렇죠. 우리가 이제 실제로 예를 들면 은행 업무라든가 KT라든가 이런 전산 쪽 그 통신사 업무가 잠깐이라도 마비되면은 굉장히 큰 타격을 받으시거든요. 마비죠, 마비. 네, 마비인데 이게 네. 전 국민에게 소문이 날 정도로 엄청난 되게 불편을 불편을 되겠죠. 초래하거든요. 네. 그럼 이제 전산 담당하시는 분들은 그걸 담당함에 있어서 이거를 멈춤 없이 서비스의 연속성이죠. 그 담당하는 고객들에게 서비스의 단절 없이 연속성 있게 할 수 있게끔 도와주는 역할을 사실 하고 계신다고 생각합니다. 그럼 이런 장애가 없어야 된다고 하는 건데 사실 장애가 없을 수 없거든요. 그렇죠. 그런 사고는 날 수밖에 없는 건데, 그러면 이제 어떻게 해야 되냐? 그럼 이 전산 담당자분들은 장애를 최소화해야 되고, 그다음에 장애를 예방을 해야 되고요. 그다음에 장애가 발생을 안 할 수 없고, 장애가 발생했을 때 어떻게 신속하게 복구를 할 수 있는지, 그리고 그거를 어떻게 해결해야 될지를 고민하고 있는 게 전산 담당자들의
역할이고 그들이 고민하고 있는 거라고 가장 큰 고민이라고 생각이 됩니다. 그래서 이런 어떻게 보면 서비스 연속성을 제공해 주는 데 있어서 저희 시트릭스 ADC가 그 큰 도움을 드릴 수 있을 거라고 저는 생각을 하고 있습니다. 어떤 면에서 도움을 줄 수 있는지 장표를 보면서 네. 한번 살펴보면 좋을 것 같습니다. 자, 지금 아마 많이 보셨을 것 같아요. 이거 매직 쿼드런트 보고서인 것 같은데. 네, 맞습니다. 현재 뭐 2016년 기준이 가장 최신 자료입니다. 그래서 보시는 바와 같이 시트릭스라는 밴드의 제품은 제일 위에서 두 번째 있는 것 같습니다. 우상향에 위치해 있고요. 네네. 2018년도 IT 브랜드 자료를 보면은 시트릭스가 마켓 리더에서는 1위를 차지하고 있다라고 보시면 되실 것 같습니다. 뭐 앞에 것도 그렇고 이 자료도 그렇고 뭐 솔직히 기준에 대해서 저희가 자세하게 알 수는 없지만 그냥 이 애플리케이션 딜리버리 컨트롤러 분야에서는 시트릭스가 뭐 글로벌에서 아주 손꼽히는 제품이다. 네, 맞습니다. 라고 그냥 이해하면 되겠네요. 네. 알겠습니다. 지금 보시면은 그 현재 인프라 부분에 대해서 문제점이 있을 수 있는 부분을 제가 좀 도식화해 놓은 것 네, 같네요. 맞습니다. 그 현재 네트워크에 부하가 많이 발생을 할 수 있는 부분을 제가 이제 도식을 해놨고요. 네네. 로드 밸런스뿐만 아닌 그 다양한 장비들을 가지고 실제로 서비스를 하게 되실 거거든요. 네네. 그렇게 되면은 사실 비용이 되게 증가될 수 있는 부분이 있거든요. 네. 예를 들면은 뭐 서버를 조금 느리다라고 하면 서버를 확장한다든지 네. 요즘에 SSL에 관련돼서 암호화를 그 필수로 해야 되는 그런 요구사항이 많이 늘어나면서 SSL 가속 장비를 따로 놔두다든가 서비스가 좀 느려지면은 그 서비스를 가속할 수 있는 뭐 압축이라든가 캐치 장비 그리고 보안 요즘 보안 쪽 이슈가 많이 나오잖아요. 그럼 보안의 부분에 대한 제품을 또 추가로 구매를 해야 되다든가 하는 비용적인 측면이 많이 늘어나고 있는 실정입니다. 이렇게 실적이 늘어나게 되면 또 사용자가 늘어나면은 또 밴드위스가 부족하게 되고요. 그러면 간단하게 정리를 하면 요즘에는 뭔가 애플리케이션을 운영을 함에 있어서 요구사항이 있을 때마다 계속 그 요구사항을 해결하기 위한 장비를 늘려가면서 해결을 하고 있었던 거네요. 네, 맞습니다. 그럼 그렇게 장비를 늘려가면 당연히 비용도 늘어나고 네. 근데 이렇게 장비를 늘려놓으니까 사용자가 늘어났는데 사용자가 늘어나면 또 밴드위스를 증가를 더 요구를 하게 되고 그러면 또 어떻게 장비를 또 추가해야지. 네, 맞습니다. 악순환의 연속이네요. 네, 맞습니다. 그럼 이런 부분에서 이제 어떻게 과연 해결을 해야 될까라는 전산 담당자분들의 사실은 고민이 좀 있을 수 있으실 것 같고요. 네네네. 그럴 수밖에 없겠네요. 이게 네, 보편적인 맞습니다. 사례라고 봐도 되는 거죠? 네, 맞습니다. 그러면 이런 현재는 지금 이런 어떤 구성의 문제점이 있고 네. 이 상태에서 어떻게 해결하면 좋을까? 이게 저희 시트릭스 ADC를 사용하게 됐을 때 이런 효과적인 부분을 보실 수 있다는 거죠. 그래서 뭐 여러 가지 제품을 통합해서 구성하게 되면은 밴드위스가 축소되는 장비에 대한 통합으로 인해 그 관리하시는 부분도 관리 포인트가 줄어들게 되는 거고요. 그다음에 여러 장비를 구매해야 되는 구매에 대한 비용도 절감하실 수 있고 그리고 서버의 부하를 충분히 감소시키기 때문에 서버의 수량도 줄어들 수 있고요. 그래서 전체적으로 비용 확보, 그다음에 네트워크 구조를 단순화시킬 수 있고 확장성을 확보하실 수 있는 이런 효과를 얻을 수 있으십니다. 그 다양한 기능들을 하나의 장비로 통합적으로 제공하면서 관리 포인트를 하나로 가져가는 것만으로도 전산 담당자 입장에서 되게 좋은 포인트가 되겠네요. 정동아님께서 일단 관리 포인트가 하나로 줄어드는 건 좋은 것 같은데 만약에 장애가 발생하면 예를 들어 그런 것 같아요. 5개의 장비로 나눠져 있으면 장애가 발생했을 때 한 포인트에만 장애가 발생을 하니까 어떤 서비스에 어떤 큰 지장을 주지도 않고 금방 또 고칠 수 있을 것 같은데 하나의 장비로 통합되면 예를 들어 이 장비에서 뭔가 장애가 발생하면 좀 문제가 되게 이렇게 커지는 거 아닌가요? 좀 더 심각한 문제가 발생하는 그런 경우가 생기지는 않나요? 어떻게 보면 하드웨어는 장애가 날 수 있기 때문에 그런 가정을 생각하고 장비를 이중화해서 구성을 하시잖아요. 그렇죠. 이제 고객사 중에 장비 하드웨어 장애가 난 적이 한 번 있었어요. 자기 하드웨어 장애가 났었는데 고객이 알람 그런 NMS라든가 특정 이제 그 모니터링 솔루션으로 인해서 장애를 그때 캐치한 거죠. 그러니까 알람을 받았을 때. 제품이 장애가 났는데 아무도 모르고 있었던 거예요. 아무도 모르고 있었는데 알람을 보니 제품이 장애가 났었네? 라고 확인해 보니 장애가 있었던 거죠. 실제로 이 케이스는 장애가 났을 때 장애 복구율이 굉장히 좋다는 거거든요. 하드웨어 폴트 났을 때 장애 복구는 제가 말씀드릴 수 있는 건 장비 이중화에 대한 부분은 굉장히 장애 복구율이 좋다라는 거는 이런 뭐 경험을 통해서 말씀을 드릴 수 있을 것 같고요. 지금 말씀하시는 게 담당자 입장에서 장애가 있었는지도 몰랐었던 거네요.
그러니까 네, 장애가 맞습니다. 발생했는데 장비가 스스로 그걸 복구를 했고 네. 우리 장비에서 장애가 있었어. 알고는 있어야지 라는 측면에서 어쨌든 알림은 가 있었고 네. 근데 알림을 확인한 시점에는 이미 복구가 돼 있었고 네, 맞습니다. 되게 똑똑하네요, 네. 얘는. 그런 장점을 가지고 있고요. 기존에 우리가 알고 있는 로드 밸런싱 L4 스위치라는 네. 거는 지금 보시는 대로 커넥션 베이스로 동작을 하게 돼 있어요. 네, 그래서 네. 클라이언트 뭐 접속하는 사용자가 1, 2, 3, 4라는 사람이 접속을 했으면은 네. 커넥션이 4개 생성되면은 그 4개를 웹 서버로 2개씩 밸런싱 한다. 이게 예전에 있는 로드 밸런싱의 특징이고요. 네. 우리가 전통적으로 알고 있는 그냥 로드 밸런싱이라고 하는 거는 이런 기술을 사용하고 있고요. 시트릭스 ADC는 그럼 어떠냐라는 네. 건데, 시트릭스 ADC는 L7 스위치 물대내 전세표 응애 제일 마지막 네, 단계. 제일 마지막 단계인 7번째 응용 프로그램 단계입니다. 네, 애플리케이션 네, 단계. 애플리케이션 단이라는 네, 거죠. 맞습니다. 그래서 애플리케이션이라는 아까 리퀘스트라고 말씀드린 네. 그 커넥션 안에 L4 레이어 윗단에 네. 안에 있는 리퀘스트를 보고 밸런싱 시킬 수 있다라는 네, 네, 겁니다. 네. 그렇게 보면 그림처럼 커넥션은 4개가 생성됐지만 네. 서버 쪽으로 들어가는 커넥션 수를 줄여드릴 수 있고요. 줄여들고 그 다음에 리퀘스트가 그 안에 진행하기 때문에 보면 거의 뭐 1대1 가까이 서버를 균등하게 배분해 줄 수 있는, 쉽게 얘기하면 하나의 그 뭐 로그인 저희 뭐 포탈 페이지를 접속하셨으면은 네. 그 안에 수많은 이미지들이 있잖아요. 그렇죠. 그 이미지들이 하나의 리퀘스트라고 보시면 되는 거예요. 뭐 그렇겠죠. 네, 네, 그러면 네. 이미지 하나당 뭐 1메가짜리도 있고 뭐 더 큰 사이즈도 네. 있을 거고요. 네. 근데 그건 결국엔 이미지를 요청하는 리퀘스트니까. 네, 맞습니다. 그런 부분까지 어떻게 보면 되게 더 많은 자료를 요청하는 리퀘스트가 있을 수 있거든요. 네, 네, 네. 그런 부분까지 디테일하게 보면서 밸런싱 해줄 수 있다라는 게 이제 L7 스위치의 기능이라고 보시면 되고, 그게 리퀘스트 스위칭이다라고 이해하시면 되실 것 같습니다. 좀 더 애플리케이션 단에 초점을 맞춰서 부하 분산을 해준다라는 거인 것 같습니다. 네. 자, 지금 김수열님께서 질문을 해주셨는데 SSL 암호 복호화 기능이 내장되어 있는지 여쭤보시고요. 만약에 없다면 연동 가능한 SSL 솔루션이 궁금합니다. 있는 거죠? 네, 있습니다. 사실 뒷부분에 나오는 거고요. 먼저 이렇게 선행 질문을 해주셨네요. 네. 네, 잘하시는 분이신 것 같아요. 네. 네. 그 지금 L7 장비에 대해서 대충은 알고 계시는 것 같아요. L4 스위치라고 하면은 SSL 암호코어 기능이 사실 빠져 있거든요. 그 일반적인 HTTPS, SSL 통신을 보면은 중간에 아무것도 없이 클라이언트가 서버를 바로 분다고 하면은 서버가 이 SSL을 수행하게 되는 거거든요. 그렇죠. 요즘 모든 거의 웹사이트가 SSL, HTTPS가 거의 그렇죠. 기본이죠, 이제. 기본이 되고 있는 상태거든요. 네네. 그러면은 이 HTTPS 통신을 당연히 해야 되는 건데 그 준비가 안 됐는데 뭔가 사용자 접속이 늘어난다라고 하면 성능이 당연히 저하될 거고요. 그러면은 성능 저하되면 웹 접속이 뭐 느리게 페이지가 뜬다든가, 그다음에 장애가 발생했는데 이 장애를 찾질 못하는 그런 이제 뭐 암호화돼 있으니까. 불편함이 발생을 하게 되는 거죠. 그러면 이런 부분을 어떻게 해결해야 되냐? 그럼 뭐 아까 뭐 장비에 대한 추가적인 거에 대해서 SSL 가속화 장비를 따로 도입을 해야 되는 이런 불편함이 있지만, 그렇겠죠. 저희는 이제 로드 밸런싱 기능을 기본으로 가지고 있는 상태에서 SSL 기능을 추가해서 사용을 하실 수 있어요. 이 제품은 지금 보시는 대로 저희 장비가 중간에 시트릭스 ADC가 중간에 들어가 있고 SSL 대행 서비스를 하는 거죠. 대행해서 SSL 암호화를 처리해주고 서버 쪽으로는 그냥 평소와 다름없이 사용하실 수 있습니다. 이렇게 되면은 어떻게 보면 개발도 해야 되거든요. 웹서버 입장에서는 HTTP에 관련된 것도 개발하셔야 되고요. HTTPS 페이지가 당연히 필수기 때문에 HTTPS에 관련된 것도 개발을 또 하셔야 돼요. 근데 이런 부분에 대해서는 저희가 그냥 HTTP 서비스하고 있는 고객인데 SSL을 쓰고 싶어. 그럴 때 저희 장비 도입해서 이중화도 하시고 저희가 대신 서버 쪽은 웹 서비스를 코드를 새로 만들 필요가 없어요. 그대로 HTTP 환경으로 유지를 하면서 실제 대고객 서비스는 HTTPS로 할 수 있게끔 해주는 거네요. 네, 맞습니다. 이렇게 진행을 하실 수도 있고요. 근데 덤으로 가져가시는 거죠. 어떻게 보면은 SSL 암호화를 해줘서 서버가 암호화를 하는 일을 대신해주고, 그리고 지금같이 뭔가 서비스 웹 코딩을 따로 추가로 개발해야 되는 비용도 줄어들 수 있는 거고요. 그다음에 서버가 당연히 사용량이 줄어드니까, 리소스 사용이 줄어드니까 응답 속도는 뭐 당연히 느려질 일은 없는 거죠. 자, 질문이 하나 또 들어왔습니다. 지금 조현치님께서 SSL 오프로드 가능한 인증서가 최대 몇 개까지 지원되나요? 라고 말씀하시네요. 네. 인증서는 제가 사실은 맥시멈까지 넣어보진 않았는데요. 제가 아는 고객사 같은 경우는 그 고객사가 자기 그 회사의 계열사 모두를 SSL 서비스를 대신 해줬어요. 이 장비를 통해서요. 그러므로 인해서 제가 본 거는 그 회사의 계열사가
30개 이상이 됐거든요. 네. 그럼 네. 30개 이상은 당연히 들어가는 거겠죠. 오. 그리고 이게 맥시멈 버추얼 서버를 만드는 건 맥시멈 9만 개까지 만들 수가 있어요. 아, 그래요? 그러면은 그럼 사실은 뭐 무한대라고 봐도 SSL 되겠네요. 인증서는 굉장히 많이 넣을 수 있다라는 걸 네. 제가 말씀을 드릴 수 있고, 네. 이제 문제는 굉장히 많이 만들 수 있지만 네. 많이 만든다고 사실 좋은 건 아니거든요. 관리가 안 될 것 같은데. 관리도 안 그 되시고 정도면. 이제 장비 성능도 문제가 될 수 있어요. 근데 어쨌든 뭐 네. 성능이 받쳐준다는 가정하에 네, 맞습니다. 가상 서버를 운영할 때 9만 개 이상까지 가능하다. 네. 알겠습니다. 지금 저희 화면 보면요. 네. 클라이언트에서 지금 네스켈러 ADC HTTPS란 말이죠. 네. 그리고 네스켈러에서 실제 웹서버는 HTTP 통신이에요. 네. 근데 HTTPS를 쓰는 게 네. 암호화를 시키는 거니까 보안성을 향상시킨 거잖아요. 네, 맞습니다. 어떻게 보면 해킹의 위험을 좀 이렇게 네. 완화시킨 건데 네. 장비와 웹서버 간의 통신은 HTTP란 말이죠. 네. 이쪽에 관련된 그 어떤 라인이라고 할까요? 네. 그쪽은 보안에 좀 더 취약한 거 아니에요? 지금 말씀해 주시는 부분도 네. 그 고객이 고려하시는 부분이 맞고요. 아, 그래요? 네. 그런 부분은 다 충분히 저희가 네. 그 지원하는 부분이 있어요. 지금 이 그림을 보여드린 거는 일반적으로 네네. 이렇게 사용하면 가장 큰 효과를 보실 수 있는 부분을 말씀을 드린 거고, 기존의 HTTP 네. 환경에 있는 고객들이 이렇게 쓰시면 좋습니다. 근데 지금 말씀해 주신 대로 네. 그런데 우리는 그 시트릭스 ADC에서부터 우리 웹서버까지도 보안을 강화하고 싶어 그러니까. 라는 고객이 당연히 있거든요. 당연히 있습니다. 그런 부분도 지금 사실 장표에는 없는데 네. 저희가 이거는 이 SSL 오프로딩이라는 기능을 이용을 해서 네. 사용할 수 있는 구성 방안 중에 하나예요. 프론트 SSL, 백엔드 SSL이라고 부르거든요. 그럼 지금 여기 장표에 나와 있는 앞쪽은 프론트 SSL이네요. 네, 프론트 SSL, 백엔드 HTTP고요. 프론트 SSL, 백엔드 SSL. 그래서 앞에도 SSL을 하고 뒷부분도 SSL을 하는 기능을 지원하고 있고요. 그렇게 된다고 SSL 가속이 못하는 건 아닙니다. 왜냐면은 아까 말씀드렸던 것 같아요. L7 기능 중에 TCP 오프로딩 기능이라고 해서 앞에 커넥션 4개 생겼는데 서버 쪽 2개 생기는 거 그림을 하나 보셨을 거예요. 커넥션 앞에 사용자 4명 접속해서 4개의 커넥션이 생겼는데 서버 쪽엔 2개밖에 안 생겼잖아요. 그렇죠. 이거는 SSL에는 TCP 오프로딩 기술인데 이 기술을 SSL이랑 또 접목을 시키면은 SSL도 똑같습니다. 앞에 커넥션 SSL 4개 커넥션 생겼어도 서버 쪽으로는 2개밖에 안 생기는 거 이게 할 수 있거든요. 그럼 성능이 뭐 좋을 수밖에 이러면은 없겠네요. 지금 뭐 말씀드린 대로 2배 이상의 성능 효과를 보실 수 있는 거고요. 이게 아까 뭐 잠깐 뒤로 빠졌는데 이게 멀티플래싱이라고 해서 이제 커넥션이 4개 생겼을 때 하나의 커넥션으로 이 리퀘스트를 조합시켜 들어갈 수 있다는 거죠. 이게 커넥션 재사용이거든요. 리유즈를 이용을 해서 이런 기능들을 사용할 수 있습니다. 이렇게 됐을 때 효과가 어떻게 나오냐면은 지금 보시는 그림 좌우로 나눠 보시면 되고요. 좌측에 보면은 서버 커넥션 어마어마합니다. 네, 오프로딩을 안 썼을 때는 거의 1대1이죠. 근데 오프로딩 사용하시면은 이 700분의 1로 줄어들죠. 와, 어마어마하네요. 네. 이게 SSL로 가면 비슷하게 동작하신다고 보시면 돼요. SSL로 가면은 똑같이 커넥션 줄어드니까 서버 쪽 일이 줄어드는 거고, 이게 이제 프론트 SSL, 백엔드 SSL에서는 이런 효과를 보시는 거고, 프론트 SSL, 백엔드 HTTP는 이렇게 똑같이 동작하는데 서버는 SSL 암호화까지도 안 해. 그럼 더 빠르겠네요. 더 빠르게 되는 거죠. 근데 이제 질문 주신 분의 의도도 당연히 내부 보안도 중요해 라고 했을 때 사용하게 되면은 이런 효과를 보실 수 있습니다. 요즘에 SSL 관련돼서 되게 많은 요구사항이 늘어나고 있고 암호화에 대한 알고리즘도 굉장히 무거워지고 있어요. 그래서 그 암호화를 하기 위해서는 이 공개키 방식 SSL을 쓰면서 키 값이 또 사용이 되는데 키 사이즈 길이가에 따라서 예를 들면 옛날에는 1024 비트를 썼는데 지금 2048을 쓰거든요. 그럼 비율로 봤을 때 2배잖아요. 그러면 2배의 성능을 써야 되는 더 많이 써야 되는 게 맞는데 키 값이 2배로 늘어나면은 제곱으로 리소스를 사용하게 되는 게 맞아요. 암호화론에서 보면. 그렇기 때문에 키 값이 늘어나고 그런 암호화 모듈이 무거워질수록 되게 많은 리소스를 사용하게 되는 거를 그렇겠죠. 저희가 대신 암호화 사실은 SSL 가속 칩을 가지고 있거든요. 그렇기 때문에 암호화할 때 확실히 서버 쪽은 효과를 보실 수 있으십니다. 지금 김수열님께서 SSL과 TCP 오프로드 사용 시 전체 트래픽에 미치는 성능상의 고려사항은 따로 없는지 또 여쭤보시네요. 지금 현재 우리가 전체 트래픽을 어느 정도 사용하고 있으면은 그 사용량에 맞는 제품을 고려하시는 게 맞는 것 같아요. 지금 서비스하는 그 애플리케이션에서 커버할 수 있는, 뭐 서버에서 커버할 수 있는 전체 트래픽 양에 따라서 도입되는 장비의 수준이 달라진다? 네, 맞습니다. 지금 제가 말씀드린 오프로딩과 SSL 오프로딩 기술로 인해서는 트래픽이 줄어들지는 않습니다. 대신에 이제
압축이라든가 캐싱 이런 기술을 이용해서 지나가는 트래픽을 줄여줄 수 있죠. 네. 조현치님께서 SSL 오프로드 전용 장비와 비교하여 네. 시트릭스 네스케일러의 여러 기능, 네. SLB, 멀티플렉스, TCP 오프로드, 캐시 등을 동시에 사용할 경우에는 성능상의 이슈가 발생할 가능성이 없는지 여쭤보시네요. 네. 없습니다. 기본 사용. 아, 그래요? 네. 지금 같은 경우는 그냥 제가 SLB는 SLB 기능을 가지고 있는 거고 하나의 기능이죠. 그러면 SLB랑 사실은 이 TCP 오프로딩이랑 같은 걸 쓰고 있는 거예요. 결국 TCP와 HTTP 프로토콜을 어떤 식으로 서버에 분배할까를 사용하는 건데 그 부분은 동시에 이루어지는 거거든요. 지금 SLB 기능 중에 하나예요. SLB를 하는데 SLB를 TCP 오프로드로 좀 더 잘 쓰게 할 수 있다. 그리고 SLB를 하는데 SSL 프로토콜을 사용하는 서비스를 잘 사용하게 할 수 있다는 거고 사실은 지금 말씀해 주시는 그런 리소스에 대한 좀 과중이 들어가는 거는 저희 기능 중에 웹방화벽 기능이 더 추가적으로 있거든요. 웹방화벽 기능은 지금 질문 주신 대로 성능에 대한 감소는 있을 수 있어요. 왜냐하면 그냥 이런 SSL은 SSL 가속 칩이 있기 때문에 SSL 가속 칩이 따로 업무를 수행하기 때문에 서비스 하는 부분에 대해서 장비의 리소스를 많이 잡아먹지 않는데 웹방화벽 같은 경우는 리퀘스트 패킷을 다 하나씩 까서 보거든요. 어쩔 수 없네요, 그럼. 네, 그런 부분은 이 패킷이 문제가 있는 건지 아닌지를 다 확인을 하고 다시 뒤로 보내기 때문에 그런 부분에 대해서는 이 제품이 성능이 조금 기능을 추가로 쓰면 성능이 떨어질 수 있는데 지금처럼 뭐 오프로딩 기술, SLB 기능 뭐 이런 부분을 더 추가로 쓴다고 리소스에 대한 문제는 발생하진 않습니다. 지금 제가 말씀드리는 건 리소스에 대한 걱정은 접속하는 트래픽 양을 고민해서 장비 초기 도입할 때 어떤 장비를 선정하는지에 대한 그것만 부분이고요. 고려하면 되는 거네요. 네, 그 부분을 다 고려한 상태에서 제품이 선정되면은 그 다음에 대한 성능 이슈는 고민 안 하셔. 물론 고민 좀 하셔야죠. 갑자기 늘어나 원래 원지를 쓰고 있었는데 갑자기 오지의 트래픽 들어왔을 때는 문제가 될 수 있으니까요. 그런 부분에 대한 또 저희가 드릴 수 있는 해결 방안이 있거든요. 그런 부분에 대해서 해결을 하실 수 있어요. 종합적으로 이제 ADC란 무엇인가라는 그 주제를 가지고 제가 또 정리해서 말씀을 드리면은 어플리케이션 딜리버리 컨트롤러의 약자거든요. 그래서 애플리케이션을 어떻게 효과적으로, 효율적으로 컨트롤해서 이제 서버 쪽으로 이제 전송을 하고 클라이언트한테 좋은 서비스를 보내주냐. 결국에는 이제 서비스의 연속성, 제가 아까 말씀드리는 담당하시는 전산 담당자들이 고민하시는 서비스의 연속성을 좀 충족해 주고 그럼으로 인해서 이제 365-247이죠. 다용성을 확보해 드릴 수 있고 그다음에 SSL 오프로딩이라든가 TCP 오프로딩으로 인해서 제품의 성능을 효과적으로 하실 수 있게 해주고 그다음에 웹방화벽 기능을 가지고 있거든요. 방화벽으로 인해서 보안 기능 추가적으로 하실 수 있고 비지빌리티, 뭔가 레포팅, 우리 쪽 한국 쪽 또 이렇게 보고 문화잖아요. 어디 또 보고하시고 그 스스로 이제 어떤 문제가 있는 건지 미리 예측하기 위한 그런 부분도 충분히 모니터링 툴을 충분히 제공해주고 있습니다. 알겠습니다. 자, ADC 플랫폼에 대한 얘기도 좀 짚고 넘어가야 될 것 같아요. 지금 저희가 말씀드린 거는 어쨌든 어떤 시트릭스 네스케일러 ADC의 장비 하나 그걸 기준으로 말씀을 드린 거잖아요. 네, 맞습니다. 근데 요즘에 서버 인프라를 가상화하시는 것도 워낙에 많고 클라우드 사용하시는 것들도 되게 많단 말이죠. 그러면 어떻게 보면 기업 환경이 예전과는 다르게 되게 다양해졌기 때문에 그런 다양해진 기업 환경에 당연히 뭔가 잘 대응할 수 있는 어떤 옵션들을 제공을 하겠죠. 네, 맞습니다. 지금 뭐 말씀드리는 기준은 대부분이 그 시트릭스 ADC MPX라는 장비를 기준으로 설명을 좀 드렸고요. 이건 이제 온프라미스, 흔히 얘기하는 우리 그 전산 센터에 구축하는 형태로 L4, L7 스위치를 설명을 드렸고요. 이 제품은 원지서부터 200지까지 다양한 라인을 제공을 하고 있습니다. 어떤 특정 고객이 우리는 뭐 원지밖에 안 필요하면 원지에 맞는 제품 저희가 또 제안을 드릴 거고요. 근데 우리는 이 정도가 아니라 한 20지에서 50 정도 들어와요. 그러면 그 정도에 맞는 제품도 또 저희가 라인업을 가지고 있습니다. 이게 이제 하나의 제품에 하나의 L4, L7 스위치 기능을 가지고 있는 게 이제 시트릭스 ADC MPX를 보시면 되고 어느 고객은 우리는 되게 하나의 장비로 여러 개의 서비스를 담당하는 L4 스위치, L7 스위치를 갖고 싶어 라고 하시는 고객이 있을 수 있거든요. 그럴 때는 또 시트릭스 SDX라는 제품을 또 사용하시면 됩니다. VMware처럼 하나의 서버에서 여러 개 자원을 나눠 쓰는 이걸로 여러 개 서버를 사용하시잖아요. 가상 서버죠. 이것처럼 가상 L4를 하나의 장비에서 가상 L4를 사용할 수 있는 장비도 가지고 있습니다. 제일 왼쪽에 있는 MPX는 그냥 전통적인 어떤 전산실을 직접 운영하시는 그런 기업에서 도입하실 만한 제품이고 두 번째는 데이터 센터급의 좀 크게 전산실을 운영하시거나 뭐 호스팅 서비스를 제공하시는 뭔가 자기들만의 데이터 센터가 있는 곳이 좀
도입할 만한 그런 제품으로 봐야 될까요? 제가 뭐 사례를 말씀을 드리면은 하나의 장비에서 여러 개의 멀티 테넌스를 쓴다고 한다는 거는 존을 여러 개를 가지고 지금같이 하나의 자기 자체적인 IDC를 가지고 계신 분들이 존이 여러 개를 뭐 예를 들면 DMZ 영역의 L4가 필요해, 인터널 서비스의 L4가 필요해, 어느 특정 구역의 L4 서비스가 필요해라고 할 때 다 구역마다 L4를 구입하기에 대한 비용 부담이 되시니까 그렇죠. 하나의 장비를 구매하셔서 그걸로 통합적으로 거기서 이제 여러 개의 테넌트를 구성하시는 거예요. L4를 여러 개를 만들고 그 L4들은 다 독립적으로 동작을 하게 됩니다. 물리적인 네트워킹 인터페이스도 따로따로 가지고 갈 수 있거든요. 그러면 어떻게 보면은 1번 서비스 L4가 장애난다고 2번 L4 쪽, 그러니까 1번 L4가 아니죠. 1번 쪽에 있는 네트워크 장애가 나도 2번 L4 쪽은 그렇죠. 영향이 전혀 없게 서로 독립적으로 운영할 수 있게 이렇게 된다는 케이스로 쓰시는 고객도 있고, 또 하나는 DR 센터로도 사용하고 계세요. 예를 들면 뭐 주센터에 되게 여러 개의 L4를 가지고 있는데 이거를 DR로 구축하게 됐을 때 L4 서비스를 다 일일이 구매할 수 없으시니까요. 그거를 이거 하나 구매하셔서 여러 개의 L4를 쪼개서 그 하나하나 구역마다 DR 센터로 구매하시는 그렇게 사용하시는 고객도 계십니다. 네. 다음은 소프트웨어 기반의 버추얼 어플라이언스. 뭐 비용이라든가 아니면 사용하는 환경에 따라 다른 거거든요. 우리는 굳이 이제 필요 없다. 하드웨어 필요 없이 소프트웨어로 그냥 동작을 하고 싶어요 라고 하시면은 VPX를 사용하시면 돼요. VPX는 이제 서버, 우리가 알고 있는 하이퍼바이저는 다 지원한다고 보시면 돼요. 젠 서버라든가 그다음에 VM웨어, 오픈스피어, 그다음에 뭐 하이퍼V, 현존하는 모든 가상화 하이퍼바이저는 다 지원한다. 하이퍼바이저는 다 지원하십니다. 거기에 가상 형태로 다 올라가죠. VPX라는 제품도 지원하고 있습니다. 그리고 마지막에는 컨테이너 기반으로. 요즘에 뭐 많이 나오죠. 뭐 쿠버네틱스에서 뭐 개발하고 개발자 기반의 뭐 소프트웨어 뭐 다 나오잖아요. 거기 이제 어떻게 보면 개발하시는 분들이 바로 이제 테스트를 해보셔야 되는데 테스트 환경을 꾸리시기가 어렵거든요. 그때 뭐 L4를 다 따로따로 올리시기보다는 L4 기능 간단하게 기능을 갖고 있는 도커를 올리면은 정말 이거 구축하시면은 명령 한 3-4줄이면은 그 리눅스 도커 위에 리눅스 베이스의 그 도커로 명령어 4개를 올라갑니다. 이런 형태로 정말 간단하게 구축할 수 있는 CPX도 제공을 해주고 있습니다. 네, 그러면 아마 지금까지 이렇게 저희가 쭉 말씀드린 이 내용을 토대로 시트릭스 네스케일러 ADC가 어떤 역할을 하고 무슨 기능들이 있는지에 대해서는 충분히 말씀을 많이 드린 것 같아요. 그러면 제 생각에는 기능적인 내용보다는 실제 국내로 한정해서 이 네스케일러를 어떤 고객사들 어느 업종에서 얼마만큼 많이 쓰고 있는지를 되게 궁금해하실 것 같아요. 그래서 이거 대학교들 혹시 저기 뭐야 수강 신청할 때 트래픽 몰렸을 때 저희가 오늘 사실 이 1시간이라는 시간이 굉장히 부족해서 기능은 다 설명을 못 드렸는데 폭주 방지에 대한 기능도 가지고 있어요. 그리고 단순히 로드 밸런싱만 갖고서는 사실 경쟁이 다른 데도 굉장히 단순 로드 밸런스 기능을 많이 가지고 있거든요. 그러니까 여기서 추가적으로 뭘 쓸 거냐라는 건데 저희가 제공해 드릴 수 있는 거는 폭주 방지입니다. 그래서 그 서버가 결국에는 죽지만 않으면 되거든요. 서버가 죽지 않고 어느 정도 살아있는 상태의 서비스만 해줄 수 있는 상태만 된다면은 수강 시청에도 사실 문제 없이 이제 사용자들이 몰렸을 때 그걸 해결할 수 있거든요. 보면은 국내 뭐 제일 큰 뭐 S대, 그다음에 Y대, 굉장히 유명한 대학들 다 쓰고 있네요. 전국의 대학교가 거의 400개 가까이 있고요. 그 400개 중에 지금 여기 담지 못했습니다. 400개 중에 더 많이 있는데 한 제가 감히 말씀드리면 그 4분의 1 이상은 저희 제품을 쓰고 있다고 말씀을 드릴 수 있습니다. 대학교 내에서는 거의 뭐 검증은 끝났다고 봐도 되겠네요. 네, 맞습니다. 그래서 국내 1호 사실 S대가 국내 1호로 이 제품을 사용을 했었고요. 그 롤로 인해서 나머지 대학들이 다 차기로 다 도입했다고 보시면 될 것 같습니다. 교육기관에서는 지금 말씀드린 뭔가 SSL 가속이라든가 폭주 방지, 서버가 죽지 않게끔 하는 그런 기능을 몇 가지 가지고 있거든요. 혹시 국세청에도 도입돼 있나요? 국세청에는 저희가 연말정산 간소화 서비스가 있습니다. 있었고요. 근데 사실은 이제 공공기관이기 때문에 연한이 있어서요. 그래서 지금 국세청에는 지금은 사실은 예전에는 지금 말씀드린 대로 슬픈 얘기네요. 예전에는 사용하고 있었습니다. 예전에는 사용하고 있었고요. 질문을 해주셨어요? 네. 알겠습니다. 이번엔 금융권이네요. 금융권도 다양하게 있습니다. 1금융권도 가지고 있고요. 뭐 증권사, 뭐 카드사, 은행, 뭐
다 쓰네요. 네, 그냥 여기 사실 담지 못한 거 굉장히 많이 있고요. 사실 이게 사실 여기서 어떤 용도로 사용하고 있는 게 좀 더 궁금하실 것 같아요. 네, 그래서 네. 아까 뭐 금융기관 같은 경우는 SSL 가속 부분을 좀 사용하세요. 지금 다들 접속해 보시면은 전부 다 HTTPS로 돼 있고, 네, 그렇죠, 녹색표로 네, 키값이 네. 녹색으로 돼 있으실 거예요. 네. 그린 라벨이 붙어 있는 네. SSL을 사용하면서 네. 가속을 하고 있는데, 그런 부분에도 저희가 또 중간에 들어가서 SSL 가속 용도로 사용하고 있죠. 플러스 저희가 뭐 SLB도 사용하고 있죠. SLB는 기본 용도라고 보시면 될 것 같고요. 그거와 이제 저희가 SSL VPN 기능도 가지고 있습니다. 네. 사용자들 SSL VPN 접속하셔서 뭐 이동 사용자든가 뭐 출장자들 사용할 수 있게끔, 그리고 이제 그 SSL VPN 사용하게 되면은 단말기도 모바일 단말기, 뭐 안드로이드라든가 뭐 아이폰 이런 거 다양한 단말기를 다 지원하고 있거든요. 그래서 뭐 그런 건 걱정 없이 사용하고 계십니다. 네. 또 다른 업종은 또 뭐 어디가 있을까요? 공공 지금도 이렇게 나와 있고요. 국민연금, 대법원, 대법원 지금 뭐 저희 뭐 가족관계 증명서 떼면 저희 쪽도 통해서 다 그래요? 또 가족관계 이렇게 말을 하면 좀 그러긴 한데 네, 하여튼 뭐 여러 분야에서 뭐 특정 서비스는 사실 자세히 말씀을 못 드릴 것 같고요. 여러 군데 다 사용으로 들어가 있습니다. 네. 일반 기업들은 없나요? 일반 기업들은 알고 계신 대로 뭐 S전자, L전자, 아이고야, 그다음에 엄청 많네요. 뭐 녹색창 있는 뭐 네이버도 있고, 포탈이라든가 아니면 카카오 뭐 이런 것도 있고요. 그러네요. 게임사들, 그리고 뭐 저희 뭐 쇼핑할 때 보면은 뭐 하고 뭐 뭐 있잖아요. 화장품, 굉장히 많은 곳에서 다 곳곳이 사용하시고 있고요. 엄청 많이 쓰네요, 네스킬러가. 네, 이런 곳에는 다 대부분 뭐 주 용도는 다 SLB죠. 그다음에 SLB에 대부분 저희 뭐 계속 설명드린 뭐 SSL 관련된 장점을 가지고 있는 거와 웹가속, 뭐 캐시라든가 뭐 이런 부분을 다 이용해서 사용하고 있다. 이런 다양한 기업들이 어떤 기업 환경에서 이거를 쓰고 있는지를 알면 되게 좋을 것 같은데, 안타깝게도 저희가 준비한 시간이 벌써 1시간이 지나버린 바람에 저희가 만약에 기회가 된다면 다음 기회에 한번 지금 오늘 이렇게 보여드린 이런 사례 위주로 좀 더 설명을 드릴 수 있는 자리를 한번 마련해 보겠습니다. 그리고 그때 아까 잠깐 보여드렸던 그 어떤 성능 향상을 보여주는 그런 그래프들도 데모 환경이나 이런 걸 통해서 알려드리면 되게 좋을 것 같아요. 지금 저희가 알려드리고 싶은 내용이 되게 많은데, 지금 정동환님 말씀하신 것처럼 벌써 1시간 지나서 안타깝지만 이 정도까지만 좀 말씀을 드려야 될 것 같습니다. 저희가 다음 기회에 한번 좀 더 자세한 사례 관련된 내용 위주로 한 번 더 방송을 준비를 해볼게요. 실제 우리 기업 사정은 이런데 이럴 때는 어떻게 되나요? 이런 것들에 대한 어떤 힌트를 많이 얻으실 수 있을 것 같습니다. 슬슬 마무리를 좀 해야 될 것 같아서, 맞다. 그걸 안 여쭤봤네. 네네. 이거 도입하려면 얼마나 예산? 그걸 그걸 질문 안 드렸어요. 이거 뭐 이렇게 쭉 설명드렸는데, 와, 되게 좋아. 우리 한번 도입해볼까라고 분명히 혹하시는 분들도 계실 것 같은데, 이게 뭐 정확한 금액은 당연히 뭐 없어도 됩니다. 이게 어떻게 말씀을 못 드리고, 아까 지금 뭐 질문 주셨던 내용에 사실 있었어요. 뭐냐면은 고객이 필요로 하는 트래픽, 전체 트래픽 있으실 거예요. 네. 우리가 이 정도 바운더리를 가지고 있어. 4달러. 네, 4달러. 4달러에는 제가 4달러는 제가 가지고 갈 수 있습니다. 4달러 정도는 드릴 수 있고요. 그 가격에는 사실은 못 드릴 것 같고요. 4달러 어치에 제가 따로 4달러가 아닌 그 이상의 제가 추가적인 기술적인 부분을 더 드릴 수 있거든요. 그런 효과적을 보실 수 있으실 것 같고요. 그 고객사마다 이제 사용될 그 용량 차이가 있는데, 그 용량을 가지고 계신다면은 거기에 맞게 저희가 1G부터 200G까지 다양한 라인업을 가지고 있습니다. 뭐 비용이 부족하셔서 어플라이언스를 구입 못 하시면은 저희가 뭐 VPX 서버 위에 올라가는 가상화 형태도 제공을 해드릴 수 있기 때문에 그 맞춤형으로 가실 수 있어요. 그런 부분 걱정 안 하시고 한번 연락 주셔서 상담 받아 보시면은. 알겠습니다. 지금 과장님께서 어떤 말씀을 하시고 싶으신지 제가 캐치를 했거든요. 그래서 알겠습니다. 제가 그러면 아시잖아요. 이게 조금 민감한 부분이고 하니까 개별적으로 조금 문의를 주시면 그 고객 상황에 따라서 예산이 좀 많이 달라질 수 있기 때문에 그렇게 대응을 해드릴 수 있도록 저희가 안내를 해드리겠습니다. 그러면 지금까지 1시간 정도 남짓한 시간 동안 슈어다이트 라이브 11번째 방송 참여해 주셔서 정말 감사드립니다. 이쯤에서 마무리하겠습니다. 감사합니다.